Hi students, welcome to Nilagiri online classes. In last section we discussed about the thermal properties of matter. In this chapter we discussed what is temperature, what is heat, where it is going from hot body temperature heat. So some aspects are we discussed. Today we discuss about the Newton's law of cooling. We know that heat is transferred from hot body to cool body. So, how long time the heat is transferred from hot body to cool body? That means the hot body loses its heat or energy depends on temperature of that body and surroundings of that bodies. So Newton says that Newton's laws of cooling states that the rate of loss of heat of a hot body is directly proportional to the difference in temperature between hot body and its surroundings. So this is the statement of the Newton's law of cooling. That means the rate of change of the rate of loss means indicate minus, rate means with respect to time. So heat is defined or indicated by the Q, change in heat dQ by dt directly proportional to the difference between TO means temperature of the object minus TS. TS is the temperature of surroundings. So we remove the proportionality, we write constant minus dQ by dt is equal to K into TS T0 minus TS. This is the mathematical form of the Newton's laws of cooling. So we see, but where it is applicable? మరి ఎలాంటి కండిషన్స్కి వేర్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్, ఎలాంటి కండిషన్స్కి న్యూటన్స్ లా అప్లికబుల్ అవుతుందంటే, ఫస్ట్ అప్లికబుల్ కండిషన్ హీట్ ఈజ్ లాస్ట్ బై ది బాడీ ఈజ్ మెయిన్లీ డ్యూ టు ది కన్వెక్షన్. వీ నో దట్ ఆల్రెడీ ఇన్ లాస్ట్ క్లాస్ we discussed conduction, convection and radiation. So convection means actual particles taking the heat and actual movement of the particles, and heat is also transferred one place to another place. The loss of heat is negligible by the conduction. అంటే కండక్షన్ ప్రాసెస్ ద్వారా జరిగే హీట్ అనేది నెగ్లిజిబుల్గా ఉండాలి. తర్వాత ద హాట్ బాడీ ఈజ్ కూల్డ్ బై ది ఫోర్స్డ్ కన్వెక్షన్. అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాము న్యూటన్స్లో అప్లికబుల్ ఓన్లీ కన్వెక్షన్ ప్రాసెస్కి అవుతుంది. అలా కన్వెక్షన్ ప్రాసెస్ ద్వారా హీట్ లాస్ అయ్యే బాడీస్ మాత్రమే న్యూటన్లో అప్లికబుల్ అవుతుంది, కండక్షన్కు కాదు. తర్వాత ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ది హాట్ బాడీ, అంటే హాట్ బాడీ ఏదైతే మనం హాట్ బాడీని కన్సిడర్ చేస్తున్నామో, ఏ బాడీ అయితే మనం కూలింగ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ హాట్ బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది ఎవ్రీ పార్ట్, అంటే బాటంలో కానీ మిడిల్ సర్ఫేస్లో కానీ అప్పర్ సర్ఫేస్లో కానీ ఎక్కడ ఏ పార్ట్లో తీసుకున్నా టెంపరేచర్ అనేది మాత్రం మనకి ఎలాగ ఉండాలంటే యూనిఫామ్గా ఉండాలి, సేమ్ ఉండాలి అన్నట్టు. దట్ బాడీ సేమ్. ఇలాంటి కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి ఏమవుతుందంటే న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ కూలింగ్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకేనా? అంటే వాట్ ఈస్ సే న్యూటన్స్, if any body in a hot body it keep in surrounding, the hot body loses or loss its heat depends, loss of rate is depends on that body temperature and around its surroundings temperature differences. That's a Newton's law of cooling. So in mathematically dQ by dt difference the rate of change of heat, but here minus difference the loss. How much of heat is lost depends on its surrounding temperature and also hot body temperature. So we see another concept here. We know in environmental science greenhouse effect. What is greenhouse effect? The thermal radiations coming from the earth, the thermal radiations coming from the earth, the radiations are observed by the earth atmosphere,
In Earth atmosphere, some gases are available there. There are carbon dioxide and methane and nitrous oxide. They are absorbed and re-emitted into the Earth surface. Absorbed and re-emitted or re-radiated into the Earth surfaces. That causes increasing the temperature of Earth. That causes increasing the temperature of Earth surfaces. That is called greenhouse effect. That is called greenhouse effect. This greenhouse effect observed in global warming. What happens? Greenhouse effect, global warming. The global warming means Earth temperature increases. Earth temperature increases causes of greenhouse effect. Causes of greenhouse effect. We observed Earth temperature increases 0.3 degrees centigrade to 0.6 degrees centigrade. Just in 2020 year, the temperature rapidly increases 1 degree centigrade to 3 degrees centigrade because of the imbalances in the environmental, the excess of carbon monoxide, excess of methane, excess of nitrogen oxide. This causes decrease the ice mountains and also increase the coast areas of the seas. So it causes అంటే గ్రీన్హౌస్ ఎఫెక్ట్ని మనం తెలుగులో ఏమంటామంటే హరిత గృహ ప్రభావం అంటాము. అంటే మనకు సన్ నుండి వచ్చే సూర్యకాంతిని అంతా కూడా భూమి గ్రహించుకొని మళ్ళీ దాన్ని ఏం చేస్తుందంటే ఎమిట్ చేస్తుంది. ఈ ఎమిట్ చేసిన ఈ థర్మల్ రేడియేషన్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ ఈ భూమి చుట్టూ ఉన్న వాతావరణంలో ఉన్న వాయువులు మీథేన్ కానీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానీ తర్వాత నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ కాంతిలో కొంత భాగాన్ని భూమి వైపుకి మళ్ళీ రీఎమిట్ చేస్తాయి, ఉద్గారం చేస్తాయి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ భూమిపై ఉన్న వాతావరణం అంతా వేడెక్కుతుంది. ఈ వేడెక్కడాన్ని అంటే భూమి వేడెక్కడాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఆ వేడెక్కడానికి గల కారణాన్ని మనం ఏమంటామంటే వేడెక్కే ప్రభావాన్ని ఏమంటామంటే మనం హరిత గృహ ప్రభావం అంటాం. దీనివల్ల ఏమవుతుంది సార్ అంటే భూమి మీద ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతాయి. దాన్ని గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటాం. ఏమంటామండి గ్లోబల్ అంటే ఉష్ణోగ్రతలు భూమి మీద సగటుగా ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే 27 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్, సమ్మర్లో 29-30 వస్తూనే ఉండేది. ఇప్పుడున్న సమ్మర్ డేస్లలో 40-42 కాజెస్ అంటే అవడానికి ఉంటుంది. మరి ఎందుకు దానివల్ల ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే ఈ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్టే, ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్. ఎందుకు మరి గ్రీన్ హౌస్ ఏంటంటే ప్లాంటేషన్ లేకపోవడం వల్ల, చెట్లకు పెంచకపోవడం వల్ల, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పెరగడం వలన, అంటే డీఫారెస్టేషన్ ఎక్కువ జరగడం వలన. కాబట్టి మనంతా కూడా ఏం చేయాలంటే ప్లాంట్స్ నాటాలి. దీనివల్ల మనం గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ని తగ్గించగలుగుతాం అన్నాడు. అదేవిధంగా మరి న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ చూసినట్టయితే ఏవైనా ఒక వస్తువు వేడిగా ఉన్న వస్తువుని మనం చల్లార్చే విధానం ఏ విధంగా చల్లార్చాలి, అది ఎంత తొందరగా చల్లారుతుంది అనేది ఆబ్జెక్ట్ టెంపరేచర్ మీద అంటే ఆ వస్తువు యొక్క ఉష్ణోగ్రత మీద, తర్వాత దాని చుట్టూ ఉన్న పరిసరాల మీద ఆధారపడుతుందని చెప్పడం జరిగింది. దీన్నే మనం న్యూటన్ శీతలీకరణ నియమం అంటాం. అంటే ఒక వస్తువు వేడిగా ఉన్నప్పుడు అది ఎంత సమయంలో తన నుండి ఉన్న హీట్ అనేది అంటే ఉష్ణాన్ని కోల్పోతుంది, ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అంటే ఆ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది బాడీ అంటే ఆ ఎంత వేడిగా ఉంది ఆ వస్తువు, తర్వాత దాని చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో దాని మీద ఆధారపడి అది తొందరగా చల్లడం అనేది జరుగుతుంది అన్నట్టు. ఉదాహరణకు మనం ఒక వేడిగా ఉన్న ఛాయ్ తీసుకెళ్ళి నార్మల్ టెంపరేచర్ వద్ద ఎండలో పెట్టాము, అదే వేడిగా ఉన్న ఛాయ్ తీసుకెళ్ళి ఒక గదిలో పెట్టాము, అదే వేడిగా ఉన్న ఛాయ్ తీసుకెళ్ళి మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఈ మూడిట్లో ఏది తొందరగా చల్లారుతుందండి అంటే ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న ఛాయ్ తొందరగా చల్లారుతుంది. అంటే అన్నీ కూడా ఒకే విధంగా వేడిని కలిగి ఉన్నప్పటికీ ఫ్రిడ్జ్ వాతావరణము అంటే ఫ్రిడ్జ్ యొక్క టెంపరేచరు ఇక్కడ ఛాయ్ యొక్క టెంపరేచర్లో చాలా డిఫరెన్స్. అంటే అక్కడ ఉన్న వాతావరణం అంటే ఆ సరౌండింగ్స్ యొక్క టెంపరేచర్ డిపెండ్స్ అని బట్టి ఆ హాట్ బాడీ అనేది హీట్ లాస్ అవ్వడం అనేది అంటే ఉష్ణాన్ని కోల్పోయే రేట్ అనేది ఆధారపడుతుంది అని చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని న్యూటన్ శీతలీకరణ నియమం. దాన్ని గణితాత్మకంగా తెలుస్తుంటే ఉష్ణంలోని మార్పు రెండు dQ/dt ఇస్తాం. ఈ మైనస్ ఏం చేస్తుందంటే ఉష్ణం కోల్పోయి అంటే నష్టాన్ని తెలియజేస్తుంది. అది దేని మీద దేనికన్నా మార్పు మాత్రం ఉందంటే ఏదైతే లాస్ అవుతుందో ఆ బాడీ యొక్క ఉష్ణోగ్రత TO వస్తువు యొక్క ఉష్ణోగ్రత, తర్వాత TS అనేది ఆ సరౌండింగ్స్ దాని చుట్టూ ఉన్న పరిసరాల ఉష్ణోగ్రత మీద ఆధారపడుతుందని చెప్పడం జరిగింది న్యూటన్. కాబట్టి ఇక్కడ అనుపాత గుణకాన్ని తీసేసినట్లయితే ఆ ప్రపోర్షనల్ తీసేసినట్లయితే మనకు కాన్స్టెంట్ K వస్తుంది.
మైనస్ dq బై dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు k, దీన్ని k ఇంటూ t0 మైనస్ ts, దీనే న్యూటన్ శీతలీకరణ నియమం యొక్క గణితాత్మక రూపంగా చెప్పవచ్చు. అంటే ఈరోజు మన అంశాల్లో ఏం నేర్చుకున్నామంటే న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ ఇక్కడ అప్లికబుల్ అవుతుంది. తర్వాత ఇక్కడ అప్లికబుల్ అండి, మరి ఎక్కడ అప్లికబుల్ అవుతుందంటే మనం ఆల్రెడీ సంవాహనం, వాహనము, ఉష్ణ వికిరణం చెప్పుకున్నాం. అంటే న్యూటన్ నియమం ఖచ్చితంగా అప్లికబుల్ కావాలి అంటే అది ఖచ్చితంగా సంవాహనం ద్వారానే హీట్ అనేది లాస్ కావాలి. తర్వాత ఉష్ణ వాహనం ద్వారా తక్కువగా నెగ్లిజిబుల్గా ఉండాలి. తర్వాత బలవంతంగా మనం దాని బలత్కృత సంవహనం ద్వారా కూల్ చేయవచ్చు. తర్వాత ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ హీట్ ఆబ్జెక్ట్ అని ఉంటే అధిక వేడిగా ఉన్న వస్తువు అనుకున్నామో ఆ వస్తువు యొక్క ఉష్ణోగ్రత అనేది దాని అడుగు భాగంలో కానీ దాని ఉపరితలంలో కానీ లేదంటే మధ్యలో ఎక్కడ తీసుకున్నా ఒకే విధమైన ఉష్ణోగ్రతను ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ న్యూటన్ నియమం అనేది వర్తిస్తుంది. ఓకేనా? మరి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మరొక అంశాలతో కలుసుకుందాం. తర్వాత ఇక్కడ ఒక చిన్న అంశము ఏంటంటే మనకు తెలుసు ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ వెన్ ఇట్ హీటెడ్. అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువును మనం హీట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా అది ఏమవుతుందని చెప్పుకున్నాము, ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం. కానీ కొన్ని పదార్థాలు హీట్ చేసినప్పుడు అవి ఏమవుతాయంటే కాంట్రాక్ట్ అవుతాయి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్. వాటిని మనం ఎగ్జామ్లో అడగడం జరుగుతుంది. అలాంటి ఐటమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మనకు అంటే కాస్ట్ ఐరన్, రబ్బర్, టేప్ మెటీరియల్. మీ దగ్గర టేప్ ఉండే కనుక చూడండి, టేపులు ఉంటాయి. ఆ టేప్ కనుక హీట్ చేసినప్పుడు అది ఏమవుతుందంటే కాలేటప్పుడు ఎక్స్పాండ్ కాకుండా కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది, ముచ్చుకుపోతాయి అన్నట్టు. తర్వాత కాస్ట్ ఐరన్ అనే మెటీరియల్ కూడా హీట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే పడకుండా దాన్ని ఏమంటుంటే ముచ్చుకోవడం, దాన్ని పోతాయి అనమాట తెలుగులో. తర్వాత రబ్బర్, మనకు ఉండే దగ్గర ఉన్న రబ్బర్లు కానీ ఎరేజర్లు కానీ మనం హీట్ చేస్తే అవి ఎక్స్పాండ్ కాకుండా ఏమంటే ముడుచుకుపోతాయి అన్నట్టు, కాంట్రాక్ట్ అవుతాయి. ఇలాంటి పదార్థాలన్నీ కూడా హీట్ చేసినప్పుడు ఎక్స్పాన్షన్ కాకుండా ఏమవుతాయంటే కాంట్రాక్ట్ అవుతాయి. ఓకేనా? మరి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మరొక అంశంతో కలుసుకుందాం. ఓకే.